إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فنواصل مع مناسك الحج والعمرة خطوة بخطوة، وكنا قد شرعنا في التلبية وأحكامها، وكان آخر ما ذكرناه ما يتعلق بمستحبات وآداب التلبية. فيشرع للرجال رفع الصوت بالتلبية، أما النساء فيلبين بحيث تسمع الواحدة منهن نفسها أو من كانت بجوارها. مواطن التلبية أي من أين نبدأ التلبية وإلى أين تستمر، يعني متى نتوقف عن التلبية في العمرة وفي الحج. التلبية مشروعة من حين الإحرام إلى الشروع في الإحلال من الإحرام. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وتشرع التلبية من حين الإحرام إلى الشروع في الإحلال. ففي الحج يلبي متى يبدأ التلبية؟ البداية قلنا عند الميقات، بعدما يهل المعتمر أو الحاج بالنسك، يقول لبيك اللهم عمرة، أو لبيك عمرة، لبيك عمرة عن فلان، إذا كان يعتمر لشخص، ثم يشرع في التلبية. فيواصل مع التلبية إلى أن يشرع في الطواف. وفي الحج إلى أن يرمي جمرة العقبة. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إلى أن يأخذ في رمي جمرة العقبة. هناك يعني خلاف، هل يتوقف عن التلبية حين الشروع في الرمي أو حين الفراغ من الرمي؟ سنرى أقوال أهل العلم في ذلك. فقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وتشرع التلبية من حين الإحرام إلى الشروع في الإحلال. الإحلال يعني التحلل. ففي الحج يلبي إلى أن يأخذ في رمي جمرة العقبة، وفي العمرة إلى أن يشرع في الطواف. جاء في شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة. وقال رحمه الله أيضا: وهي آكد أي التلبية فيما إذا علا نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا، يعني يستأنف التلبية، أو فعل محظورا ناسيا،
أو التقت الرفاق وفي أدبار الصلوات وبالأسحار وإقبال الليل والنهار، وذلك لأن ذلك مأثور عن السلف رحمهم الله. قال خيثمة بن عبد الرحمن رحمه الله: كان أصحاب عبد الله ابن مسعود يلبون إذا هبطوا واديا أو أشرفوا على أكمة، الأكمة هي الهضبة الصغيرة، أو لقوا ركبانا وبالأسحار ودبر الصلوات. قال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله: اعلم أنه يستحب الإكثار من التلبية في دوام الإحرام، يعني ما دام المعتمر في إحرامه أو الحاج في إحرامه. ومدة الإحرام للمعتمر ضيقة بما مقارنة بمدة إحرامه في الحج. فالحج العمرة ربما يكون في الطائرة ينزل إلى جدة، ربما تدوم ساعات، يبقى على إحرامه مدة ساعات. في الطائرة يصل إلى جدة ثم يأخذ القطار أو الحافلة ويذهب مباشرة إلى مكة. ويسن لمن وصل إلى مكة أن يبدأ مباشرة بالطواف إلا لعذر. أما بالنسبة للحاج فمتى يحرم؟ يحرم ضحى يوم التروية. ومتى يتوقف عن التلبية؟ حين رمي جمرة العقبة، يعني اليوم 8 واليوم 9 إلى ضحى اليوم 10. قال: اعلم أنه يستحب الإكثار من التلبية في دوام الإحرام، ويتأكد استحبابها في كل صعود وهبوط وحدوث أمر من ركوب أو نزول أو اجتماع رفاق أو فراغ من صلاة، وعند إقبال الليل والنهار ووقت السحر وغير ذلك من تغاير الأحوال. يعني كلما تغير الحال يرجع إلى التلبية. وعلى هذا أكثر أهل العلم. جاء في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. قال: وانظر إلى الفروع لابن مفلح والمقنع والشرح الكبير والإنصاف. ويبدأ في التلبية من حين الإحرام بالحج أو العمرة، ويقطع الحاج التلبية بانتهاء رمي جمرة العقبة، لحديث الفضل بن العباس. فضل بن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك رضي الله عنهما، والفضل هو أكبر أولاد العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري في شرح حديث الفضل بن عباس في صحيح البخاري، قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. الآن هو المعنى في اللغة حتى لها معنى البداية ولها معنى الاستغراق. مفهوم هذا؟ تقول: أكلت السمكة حتى ذيلها، يعني إلا إلى الذيل. تقول: أكلت السمكة حتى ذيلها، يعني حتى الذيل أكلتها. فحتى لها معنى إلى، ولها معنى إلى نهاية. فهذا الذي جعلهم يختلفون. فقوله لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، قال: واختلفوا هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة، لأن حتى لها معنى بداية، وعلى هذا يكون مع أول حصاة. رمي جمرة العقبة ترمى
بسبع حصيات. فمع الرمية الأولى مع الحصاة الأولى يقطع التلبية. قال واختلفوا، يعني اختلف أهل العلم، هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند تمام الرمي؟ فذهب إلى الأول الجمهور يعني عند الشروع في ماذا؟ في الرمي. وإلى الثاني ذهب الإمام أحمد وبعض أصحاب الشافعي. لماذا؟ قالوا لأن الرمي له ذكر يخصه، سنراه إن شاء الله. فالتلبية تنتهي عند رمي أول حصاد. قال وإلى الثاني، وهذا قول الجمهور ماذا؟ عند رمي أول حصاد يقطع التلبية، وهذا يغفل عنه الكثيرون، وخصوصا في هذه الأيام، في أيام الحج. القول الثاني على أنه حتى يفرغ من التلبية من الرمي، هذا ذهب إليه الإمام أحمد وبعض أصحاب الشافعي، ويدل لهم ما روى الإمام ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل بن عباس رضي الله عنه قال أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات. هذا ردف النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته. الفضل كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة، وكان هناك صحابي في موضع آخر، ابحثوا عنه. نعم، ردف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته في مناسك الحج صحابيا، أولهم الفضل. نعم، العباس. شكون العباس؟ يا عبد. قال عن الفضل قال أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات أي إلى، فإذا أفضتم من عرفات إلى المشعر الحرام، إلى المزدلفة. قال فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاد، ثم قطع التلبية مع آخر حصاد. يعني هذا صريح، أي أتم رميها. والحديث في صحيح الإمام ابن خزيمة رحمه الله عن شيخه عمر بن حفص بن غياث الشيباني عن أبيه بهذا الإسناد والمتن. وبعده قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله فهذا الخبر يصرح أنه قطع التلبية مع آخر حصاة لا مع أولها. قال وقد تصحف في إسناد ابن خزيمة اسم شيخه عمر إلى محمد، وقد رواه الإمام البيهقي في سننه من طريق ابن خزيمة بإسناده على الصواب. وأما المعتمر فيقطع التلبية عند بدء الطواف، صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما في سنن البيهقي. وعزى الترمذي عقب الحديث القول به إلى أكثر أهل العلم، وذكر منهم سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. والحديث الذي أورده الترمذي في ذلك عن ابن عباس مرفوعا إسناده ضعيف. فمتى تقطع التلبية؟ في العمرة عند الطواف، وفي الحج عند الفراغ من رمي جمرة العقبة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Les moments recommandés pour prononcer at-talbiya, c'est-à-dire à quel moment on commence à faire at-talbiya. On a dit que at-talbiya est légiféré depuis le moment de l'ihram. Dès qu'on se met en état de sacralisation, on commence at-talbiya. Et ce jusqu'au début de la désacralisation. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit la talbiya est prescrite depuis l'instant où l'on entre en état d'ihram jusqu'à la désacralisation. Ainsi, pour le hajj, pour le pèlerinage, on fait la talbiya jusqu'à ce que l'on commence à lapider la grande stèle d'Al-Aqaba. Et pour la umrah, jusqu'à ce que l'on commence à tawaf. C'est-à-dire que la personne qui fait l'umrah par exemple, il fait talbiya jusqu'à ce qu'il commence, au moment de commencer le tawaf, il arrête le talbiya. Il a dit également, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, la talbiya est d'autant plus recommandée dans certaines situations, notamment lorsqu'on monte une élévation, une colline par exemple, lorsqu'on descend dans une vallée, lorsqu'on entend quelqu'un faire talbiya, lorsqu'on commet un acte interdit par oubli, lorsqu'on rejoint un groupe de pèlerins. Là, on parle d'interdit de l'état de sacralisation. Ce n'est pas l'interdit en général. L'interdit concernant l'état de sacralisation. Lorsqu'on rejoint un groupe de pèlerins, ou que les groupes se retrouvent, après les prières, durant les derniers instants de la nuit, sahar, au début de la nuit, au début du jour. C'est-à-dire qu'on fait talbiya à chaque instant. Il explique, rahimahullah ta'ala, que tout cela est rapporté des pieux prédécesseurs, rahimahullah ta'ala. Khaythama ibn Abd al-Rahman rapporte les compagnons de Abdullah. Et on vous l'a dit les frères plusieurs fois. Quand on cite Abdullah, sans citer par exemple sa kunya ou sa filiation, Abdullah, ce qui est voulu par Abdullah, c'est Abdullah ibn Mas'ud. Retenez ça, Inch'Allah. Donc, quand les compagnons d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu faisaient la talbiya, lorsqu'ils descendaient dans une vallée, ou lorsqu'ils atteignaient une hauteur, ou encore lorsqu'ils rencontraient d'autres caravanes, ainsi que pendant les derniers moments de la nuit et après les prières. Donc, هذا هدي السلف. الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى a dit, sache qu'il est recommandé de multiplier la talbiya durant tout le temps de l'ihram. Tant que la personne est en état de sacralisation, il lui est recommandé de multiplier talbiya. Il est particulièrement recommandé de la réciter dans les situations suivantes. Lors de chaque montée, là il rejoint ce qu'il a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Lors de chaque montée ou descente, à l'occasion de tout changement de situation. Comme en montant ou descendant d'une monture, lors de la rencontre avec des compagnons de voyage, après avoir terminé une prière, à l'arrivée du jour ou de la nuit, au moment du sahar,
et dans toute autre circonstance impliquant un changement d'état et de situation. Et c'est l'avis de la majorité des gens de science. Voir Adwa al-Bayan, voir aussi Al-Furu' d'Ibn Muflih, Al-Muqni', Al-Sharh al-Kabir, Al-Insaf. Donc la talbiya commence à partir de l'entrée en état de sacralisation pour le pèlerinage ou la umrah. Le pèlerin cesse la talbiya après avoir fini de lapider la grande stèle d'Al-Aqaba. Conformément au hadith d'Al-Fadl ibn al-Abbas à ce sujet, Al-Fadl, c'est l'aîné, c'est le fils aîné d'Al-Abbas. Al-Abbas, c'est l'oncle du messager d'Allah, alayhi salatu wa salam. Donc Al-Fadl, c'est son cousin. Al-Fadl, radiyallahu ta'ala anhu, dans Fath al-Bari, Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, dans son explication de ce hadith-là, rapporté par Al-Fadl ibn Abbas, qui était il était avec la monture du prophète, il était derrière lui. Sur la monture du prophète sallam, Al-Fadl, il était derrière lui. Il y a deux compagnons qui sont montés sur la même monture avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il y a Al-Fadl pendant le Hajj. Et pendant le Hajj. Et l'autre fait un peu de recherche. حتى أسامة بن زيد. أسامة بن زيد كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات إلى المزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى الفضل بن العباس. فقوله هنا أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات يعني من مزدلفة إلى منى، لأن من عرفات إلى المزدلفة كان أسامة بن زيد، وهذا في البخاري. Donc Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, dans son explication du hadith d'Al-Fadl ibn Abbas, c'était dans Sahih al-Bukhari, Ibn Hajar, rahimahullah, dit le prophète ne cessa de prononcer la talbiya jusqu'à ce qu'il ait lapidé la stèle. Et il a dit également, ils ont divergé quant au sujet de savoir s'il cessa la talbiya en jetant la première pierre, ou avoir jeté toutes les pierres, jusqu'à la fin. Et dans la langue arabe, hatta, et ça c'est la subtilité de la langue arabe, hatta, elle peut prendre d'autres sens. Le premier, hatta, jusqu'à. Et Abd Hakim vous a donné un exemple. Quelqu'un il dit j'ai mangé un samaka, le poisson, jusqu'à la queue, hatta al-zayn. Là on comprendrait que j'ai mangé le poisson jusqu'à la limite de... Et ça peut prendre aussi le sens, l'istighraq, c'est-à-dire qu'elle englobe, y compris là, c'est-à-dire tout le poisson. D'où la divergence. Donc c'est-à-dire que la divergence, elle s'articule sur la compréhension dans le sens du mot dans la langue arabe. Donc, la majorité des savants, rahimahumullah ta'ala, soutiennent le premier avis, c'est-à-dire que une fois qu'il a commencé à lapider la grande stèle. Alors que l'imam Ahmed et certains shafi'ites sont du second avis. Leur preuve est ce qui a été rapporté par l'imam Ibn Khuzayma rahimahullah par la voix de Ja'far ibn Muhammad qui rapporte de son père, qu'il rapporte de Ali ibn al-Hussein, que lui-même il rapporte de Abdullah ibn Abbas,
que Abdullah ibn Abbas rapporte de Al-Fadl ibn Abbas, qui a dit: j'ai déferlé de Arafat avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le déferlement, l'ifada, c'est de Arafat jusqu'à jusqu'où? Répondez les frères. Jusqu'à Muzdalifa. Sahih. Donc il dit: je déferlais de Arafat avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il ne cessa de dire la talbiya jusqu'à avoir lapidé la grande stèle d'Al-Aqaba en prononçant le takbir avec chaque pierre. Ensuite, il cessa la talbiya avec le dernier caillou, la dernière pierre. L'imam Ibn Khuzayma rahimahullah ta'ala dit: ceci est un hadith authentique qui clarifie ce qui est obscur dans les autres versions. Et ce qui est voulu par jusqu'à avoir lapidé la grande stèle d'Al-Aqaba signifie après avoir terminé la lapidation. Il n'a pas cessé la talbiya jusqu'à qu'il finit, il ait fini la lapidation complètement. Et le hadith, le hadith al-Fadl, est dans le Sahih d'Ibn Khuzayma rahimahullah ta'ala, qu'il rapporte de son cheikh Omar ibn Hafs ibn Ghiyath al-Shaybani, d'après son père, avec cette chaîne de transmission et ce texte. Et après lui, Ibn Khuzayma dit: ce texte indique clairement qu'il arrêta la talbiya avec le dernier caillou ou la dernière pierre, et non pas avec le premier. Il y a une erreur dans la chaîne d'Ibn Khuzayma en ce qui concerne le nom de son cheikh, Mohammed au lieu de Omar. Quant à celui qui a accompli la Umrah, regardez, subhanallah, comment ils sont minutieux les gens du hadith. Hein? Même, subhanallah, il mentionne des petites erreurs, des petites subtilités comme ça. Quant à celui qui a accompli la Umrah, lui, il cesse la talbiya au moment de commencer le tawaf, comme cela a été authentiquement rapporté d'Ibn Abbas dans Sunan al-Bayhaqi. Et à la fin du hadith, At-Tirmidhi rahimahullah attribua cet avis à la majorité des gens de science en citant parmi eux Sufyan al-Thawri, l'imam al-Shafi'i, l'imam Ahmad, Ishaq ibn Rahawayh. Le hadith remontant au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'At-Tirmidhi a rapporté à ce sujet, d'après Ibn Abbas, à une chaîne faible. Disait par rapport au fait que le hadith remonte au prophète alayhi salatu wa sallam. Le terme tashif veut dire quoi? Le tashif, c'est qui le fait? التصحيف يقع من الكتاب الذين يحاولون أن يكتبوا كتب الحديث فيسهو أو يغفل فيكتب شيئا بدل شيء ولكن إذا رجع c'est pour ça à chaque fois il faut les pourquoi dans les manuscrits qu'est-ce qu'ils disent les savants du hadith? Pourquoi ils cherchent le makhtout, le manuscrit? Pourquoi ils reviennent au manuscrit? Ils ne prennent pas les livres actuels. C'est pour comparer. D'accord. علماء من علماء من أهل الحديث. Par exemple, ils disent que des fois, l'allama Ahmed Shakir, c'est une sommité dans Ilm al-Hadith. Mais des fois, il dit, en commentant par exemple, le Musnad de l'imam Ahmed, ou quelques hadiths, quand il dit, il est rapporté par Muslim. Et Cheikh Ahmed Shakir, il dit,
Non, mais ce hadith, il n'est pas rapporté de cette façon chez Muslim. Et lui, il parle de quoi? Il parle de la version qu'il avait lui. Mais des fois, on trouve que l'imam al-Nawawi, rahimahullah, il dit il est dans Muslim. Et l'imam al-Nawawi, il a fait le commentaire. D'accord? Alors maintenant, c'est pour ça, ilm al-hadith bahr. C'est vraiment, c'est un océan. Si vous prenez seulement le mot bahr, إذا أطلق يقصد به ماذا؟ يقصد به كل البحار كل المحيطات. Le terme bahr. Dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit, et ça je voulais faire le rappel aussi par rapport à ça. Et je vois des fois, on n'arrête pas de parler. Frère, barakallahu fikum, veille à faire les adhkar après les prières. Tu vois, dès qu'on termine le salam, hasabatak wa ruh. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit celui qui dit Subhanallah wa bihamdi 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 33 fois, il termine par La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir. Qu'est-ce qu'il dit sallallahu alayhi wa sallam, la récompense? قال غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. Ses péchés seront pardonnés même s'ils sont comme l'écume du taureau. Ici le terme al-bahr يشمل كل البحار. Imaginez le bouhoura, les frères. Vous voyez le globe terrestre? Ah, les trois quarts, c'est de l'eau. Les trois quarts, c'est de l'eau. Le pourcentage de l'eau sur le globe terrestre, combien? Combien? 60? Ah, les enchères. Une réponse ou là tu vas partir? Oh là, tu m'as dribblé, Harry. Hein? Guida? 75. خمسة زاد والله كيف؟ ها 71 نسبة الماء 71 et 29 c'est de la terre. Et regardez, subhanallah, في القرآن le mot bahr est répété 32 fois et le mot yabis 13 fois. Le total c'est 45. Si on fait la règle de 3, ça sort pile 29 et 71. Naam? Hein? C'est vrai? Barakallahu fik. Hein? Alors, revenons au mot bahr. Regardez, subhanallah, l'équivalent de tous ces océans. Alors, ilm al-hadith, bahr. واضح. Alors, التصحيف, c'est quoi التصحيف? التصحيف, c'est ceux qui ont retranscrit al-makhtouta. Des fois, par oubli, qu'est-ce qu'il fait? Il met quelque chose à la place d'autre. واضح. وهذا يقع إما من الشخص يا إما الآن من المطابع. Soit ça vient de celui qui a retranscrit, soit des fois par rapport aux maisons d'édition, les annotations. Des fois tu trouves takhrij al-hadith en bas, il ne correspond pas le haut de la page. Les annotations, ça parle d'un takhrij et le haut de la page, il parle d'un autre méthode. Alors c'est ça le tashif. Le tashif, il dit وَقَدْ تَصَحَّفَ فِي إِسْنَادِ ibn Khuzayma, c'est-à-dire celui qui a retranscrit l'isnad, au lieu d'écrire Omar, il a écrit Mohammed. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit c'est un tashif? À savoir, في الأصل ما في خطأ في الإسناد. Parce que si maintenant on trouve une chaîne de transmission qui rapporte
qui est rapporté par des rapporteurs qui ne sont pas les mêmes avec la même chaîne de transmission dans un autre livre. Là, c'est problématique. Mais maintenant, quand on dit que la personne, c'est celui qui a retranscrit, c'est lui qui a fait la faute, ça veut dire cela ne touche pas la chaîne de transmission. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il rapporte ces détails. بالنسبة لمنسك الشيخ الألباني رحمه الله, essayez de lire le manasik, les frères. Ne contentez pas seulement des cours. À chaque fois que tu lis d'autres mansak, Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a le mansak, Cheikh Ibn Al-Uthaymin rahimahullah, Cheikh Ibn Baz rahimahullah, Cheikh Abd al-Muhsin, Cheikh Al-Fawzan lahu sharh fi al-manasik. Il ne dit pas, خلاص on a fait. À chaque fois, tu fais un sharh, فيه فوائد. واضح. منسك الشيخ الألباني رحمه الله, les rites du pèlerinage de Cheikh Al-Albani rahimahullah. Pour lui, Al-Mu'tamir, il commence le talbiya à partir du miqat. Quand est-ce qu'il arrête le talbiya? قال فإذا بلغ الحرم المكي وراء بيوت مكة أمسك عن التلبية. Dès qu'il arrive à Mecca, il voit les maisons de Mecca, là il arrête le talbiya. Il se base sur quoi? Et bien sur un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Et aussi le hadith est rapporté par l'imam al-Bayhaqi. Alors là on a un avis qui dit une fois que tu vas commencer le tawaf, et un autre qui dit dès qu'il arrive aux habitations de Mecca, dès qu'il arrive à Mecca, il arrête le talbiya. وكل يعتمد دليل, et chacun il s'appuie sur un hadith. Et par rapport au hajj, on a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah اعتمد في منسكه ما قول الإمام أحمد رحمه الله على أنه يقطع التلبية مع آخر حصاة يرميها في جمرة العقبة. Cheikh Al-Albani رحمه الله dans son mansak, il a appuyé le deuxième avis. On a dit le jumhur dès qu'on commence la lapidation. Et le deuxième, c'est jusqu'à ce qu'il termine la lapidation de la stèle de l'Aqaba. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah, il est de cet avis-là. À savoir qu'on arrête le talbiya à la fin. À savoir une fois qu'on a fini, rami la lapidation de la stèle de l'Aqaba. بقي حكم التلبية الجماعية بصوت واحد. هذا كثير ما يفعله الناس. التلبية بصوت جماعي بأن يشرع المعتمرون جميعا بالتلبية معا يبتدئون وينتهون بصوت واحد. هذا الأمر من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس اليوم، إذ لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا يلبون بصوت واحد، وإنما يلبي كل منهم بصوته سواء وافق أصوات الملبين الآخرين أو خالفهم. وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ما حكم التلبية الجماعية للحجاج، حيث أحدهم يلبي والآخرين يتبعونه. والآن تجدهم واحد بالميكروفون بغض النظر على الضجيج والفوضى التي يحدث. واضح؟ فأجابت اللجنة لا يجوز ذلك لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين رضوان الله عليهم، بل هو بدعة. انتهى كلام علماء اللجنة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قول أنس ابن مالك رضي الله عنه: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا المكبر ومنا المهل
يعني منهم من كان يكبر يقول الله أكبر، ومنهم من كان يلبي. هذا ماذا يدل؟ لو كانوا كلهم يلبون بصوت واحد لاجتمعوا على ذكر واحد، يا إما تلبية يا إما تكبير. فكونهم منهم من كان يكبر ومنهم من كان يلبي يفهم منه أنه كل منه كان يكبر ويلبي على حدة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يدل على أنهم ليسوا يلبون التلبية الجماعية، ولو كانوا يلبون التلبية الجماعية لكانوا كلهم مهلين أو مكبرين، يعني لكان بعضهم يكبر وبعضهم يهل، وكل يذكر ربه على حسب حاله. جاء هذا في شرح الممتع في شرح زاد المستقنع لشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. Il nous reste à voir, Inch'Allah Ta'ala, par rapport au talbiya, le statut de le fait de dire talbiya en cœur, c'est-à-dire qu'ensemble. Donc le fait de procéder à la talbiya en cœur et de façon que les pèlerins la commencent en même temps et la terminent en même temps fait partie des erreurs que commettent beaucoup de gens aujourd'hui. Car c'est une chose, ou c'est une pratique qui n'était pas connue chez le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons. Il n'a jamais été rapporté qu'il répétait la talbiya de cette manière. Il la faisait individuellement, sans que l'un d'eux entre en suivi un autre, et peu importe qu'il y avait concordance ou discordance des voix. La commission permanente pour l'Ifta a été interrogée sur le statut de la talbiya faite de la manière sus-indiquée par les pèlerins. Un commence et les autres lui donnent la réplique. Elle a répondu en ces termes: cela n'est pas permis parce qu'il n'a pas été rapporté du prophète alayhi salatu wassalam, ni des califes bien guidés. C'est donc une innovation dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour terminer, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, il a dit dans Sharh al-Mumti', tome 7, page 111, les propos d'Anas. Il a rapporté le hadith d'Anas ibn Malik radiyallahu anhu qui dit: nous avons fait le pèlerinage en compagnie du prophète alayhi salatu wassalam. Les uns disaient Allahu Akbar et les autres ils faisaient tahlil. Le tahlil ici c'est la talmiya. Et ce hadith d'Anas il est dans les deux authentiques de Bukhari et Muslim. Cela signifie qu'ils ne prononçaient pas la talbiya en cœur. Autrement, ils auraient tous dit Allahu Akbar seulement ou talbiya seulement. Mais les uns disaient ceci, yani takbir, et les autres, ils faisaient autre cela. Et chacun rappelait son Seigneur selon son être. أسئلة؟ لا لا لا، ماذا قلنا؟ ها؟ Moi je veux une preuve. هي في التمتع يوم التروية، هي من أين؟ من مكان إقامته. الدليل على ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ماذا قال؟ قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة حتى وصل قال: هن لهن ولمن مر عليهن ومن كان دونهن فمحله من حيث أنشأ. فمن كان دون هذه المواقيت يعني قريب إلى مكة، هذا متى أنشأ؟ يوم التروية، نوى أن يدخل في الحج، فهنا من محل إقامته.
on va voir qu'est-ce qu'il doit faire. Il refait tous les préparatifs, اغتسال, تطيب, d'accord. يخرج من مكان إقامته, يلبس إحرامه للرجال, لبيك اللهم حجا, ويستأنف في التلبية ويصعد إلى منى. نعم الأفضل, نعم. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a cité là? On a dit les rites pas par pas. Alors, il est arrivé au miqat, qu'est-ce qu'il fait? Labbaik Allahumma Umrah. D'accord? Et là, on va voir après Bayna yaday al-Umrah. Yani avant l'Umrah, qu'est-ce qu'il doit faire? Mada yusal. Mais maintenant, une fois qu'il a prononcé Niyat al-Dukhul fi al-Nusuk, l'intention pour rentrer dans le rite, que ce soit Umrah ou Hajj, là il commence à Talbiya, là il est en état de sacralisation. فهو الآن محرم كان حلال بعد دخوله في النسك صار محرما. Là il est en état de sacralisation. En état de sacralisation, dès qu'on parle d'état de sacralisation, on parle des interdits de l'état de sacralisation. يعني ابتداء من تلبيته وإهلاله بالعمر أو بالحج تبدأ محظورات الإحرام. Là, les interdits de l'état de sacralisation commencent. فما هو المحظور؟ تعريف محظورات الإحرام. المحظورات جمع محظور، والمحظور في اللغة هو الممنوع، ومنه قول الله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا أي ممنوعا. هذا لغة، فلغة هو المنع. اصطلاحا المحظور هو الممنوع شرعا، أو هو المحرم المعاقب على فعله. وعلى هذا أو المحرم المعاقب على فعله. وعلى هذا فيكون محظورات الإحرام أي ممنوعات الإحرام، فيجب على المحرم أن يجتنب هذه المحظورات، وإذا تركها امتثالا فهو مأجور. أما إذا ترك المحظور مع عدم نية الامتثال تركه لماذا؟ لأنه مرغم، يعني من باب ماذا؟ من باب القهر، مغلوب على أمره. فمقتضى قول جمهور العلماء أنه لا يثاب على هذا الفعل إلا مع النية، فيحسن بالمحرم أن يستحضر النية عند اجتنابه هذه المحظورات. وقد أجمع العلماء على أكثرها، فلا يجوز للمسلم إذا أحرم بالنسك أن يتلبس بها. وهي ثلاثة أقسام، محظورات الإحرام على ثلاثة أقسام: قسم محرم على الذكور والإناث، وقسم محرم على الذكور فقط، وقسم محرم على الإناث فقط. وتقدم في أركان الحج والعمرة أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، وسميت نية الدخول فيها إحراما لأنه يحرم به أمور كانت حلالا قبل الدخول فيه. قلنا هذا قبيله تكبيرة الإحرام، نفس الشيء. ما إن يقول المصلي الله أكبر تبدأ أمور كانت حلالا قبل تكبيرة الإحرام تصير حرام، كالأكل والشرب والكلام، هذه حلال قبل الصلاة تصير حرام بعد تكبيرة الإحرام. قال وهذا مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة، فإنه يحرم بها أمور كانت حلالا قبل ذلك. وهذه الأمور التي تحرم بالدخول في النسك يطلق عليها محظورات الإحرام، وهي 9. محظورات الإحرام 9: أخذ الشعر،
سنأتي على كل محظور بالتفصيل. أخذ الشعر، تقليم الأظافر، الطيب، تغطية الذكر رأسه بملاصق، لبس المخيط، قتل صيد البر، قتل صيد البر، عقد النكاح، الجماع ومقدماته والمباشرة. هذه إجمالا سنأتي عليها بالتفصيل. À partir de maintenant, Inch'Allah, on va essayer de rentrer dans Mahdourat al-Ihram, c'est-à-dire les interdictions concernant l'état de sacralisation. C'est-à-dire qu'une fois que la personne, elle s'est mise en état de sacralisation, il y a des choses qui lui sont interdites de faire. Au moment qu'ils se mettent en état de sacralisation, ils rentrent في النسك. C'est quoi la définition des interdictions de l'ihram? Le mot arabe mahdourat, les interdictions, est le pluriel de mahdour, qui en langue arabe signifie ce qui est interdit ou empêché. On en trouve un exemple dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme surat al-Isra, dans le verset 20. Allah il dit dans le sens: nous accordons abondamment à tous, ceci comme cela, des dons de ton Seigneur, et les dons de ton Seigneur ne sont refusés à personne, c'est-à-dire ne sont empêchés ou interdits à personne. Dans le sens religieux terminologique, un mahdour est ce qui est interdit par la législation, ou encore ce qui est illicite et entraîne une sanction en cas d'accomplissement. Ainsi, l'expression « les interdits de l'ihram » signifie les choses interdites à la personne en état de sacralisation. Il est donc obligatoire pour le pèlerin en état d'ihram d'éviter ces interdits. S'il s'en abstient par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, il en sera récompensé. Yani, il s'est soumis à l'ordre d'Allah azza wa jalla. Mais s'il les évite sans avoir l'intention d'obéir, alors, selon la majorité des savants, il ne sera pas récompensé, car la récompense dépend de l'intention. Il est donc recommandé aux pèlerins de se rappeler l'intention en évitant ces interdits et qu'ils les fassent par soumission pour Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants sont unanimes sur la majorité de ces interdictions. Donc les savants, rahimahumullah ta'ala, sont unanimes sur la majorité de ces interdictions. Il y a l'unanimité sur les interdictions de l'ihram des savants. Ils se rejoignent sur ces interdictions-là. Donc il n'est pas permis à un musulman, une fois entré en état de sacralisation pour le hajj ou la umrah, de pratiquer ces actes interdits. Les interdictions de l'ihram se divisent en 3 catégories. Ce qui est interdit aussi bien aux hommes qu'aux femmes, l'homme ou la femme se rejoignent sur certains interdits concernant l'ihram.
Par exemple, avoir des rapports charnels, ça c'est pour l'homme et la femme. La chasse, qui est un mahdour, c'est interdit. Se parfumer, couper les cheveux et les ongles, etc. Donc là, ils se rejoignent. On a des interdits qui sont spécifiques aux hommes. Par exemple, porter des vêtements cousus selon la forme du corps. Après, Inch'Allah Ta'ala, on verra le détail par rapport à cela, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent sur le makhit. Ils écoutent n'importe qui et ils se mettent dans la gêne. Et c'est ça. Quand on est. Vous vous souvenez les frères, dès qu'on a commencé les cours, on a dit quoi? Il faut qu'il se renseigne, il faut qu'il apprenne. Et puis par la suite, il faut qu'il apprenne des gens dignes de confiance, des gens fiables, qui ont de la science. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, ce qui est spécifique à l'homme, c'est le fait par exemple de mettre des habits cousus selon la forme du corps, se couvrir la tête avec un couvre-chef, comme un turban, une casquette ou autre. Et ce qui est interdit uniquement pour les femmes, à titre d'exemple, porter le niqab, les gants, se couvrir le visage avec un tissu plaqué sur le visage, etc. Et ça, on le verra, Inch'Allah, dans le détail, ce que disent les savants par rapport à cela. Il a été cité précédemment, notamment dans les piliers de l'Hajj et de la Umrah, que l'Ihram, qui est un pilier à la fois pour le Hajj et la Umrah, et l'intention de rentrer dans le rite, et cette intention fut appelée Ihram. Pourquoi? Pourquoi on l'appelle Ihram? Car lorsqu'on rentre en état de sacralisation, on s'interdit des choses qui nous sont autorisées auparavant, et cela est similaire au premier takbir dans la prière, takbirat al-ihram. Mais quel est le sens de takbirat al-ihram? C'est-à-dire qu'avant de rentrer dans la prière en elle-même, il y a des choses qui étaient licites auparavant. Sourire, manger, parler. Mais une fois que tu as fait takbirat al-ihram, tu t'interdis tout ce qui était autorisé avant. Kazalik, la même chose. Une fois que tu es rentré en état de sacralisation, là, tu t'interdis des choses qui t'étaient autorisées auparavant, qui étaient licites et permises. Ces choses proscrites, on les appelle les interdits de la mahdourat al-ihram, qui sont en nombre de 9. Les savants de l'islam, rahimahumullah ta'ala, ils ont rassemblé tous ces interdits en nombre de 9 qu'on verra en détail, Inch'Allah ta'ala, avec les dalils. Le premier de ces mahdourat, de cet interdit, enlever une partie des cheveux ou des poils, que ce soit par le rasage ou tout autre procédé. Le fait de couper les ongles, se mettre du parfum sur le vêtement ou le corps après s'être sacralisé. Après, on verra tout ça sur les subtilités par rapport à ces mahdourat. Se couvrir la tête pour les hommes. Porter des vêtements cousus qui correspondent aux habits. Il y en a qui définissent le corps. Le makhit. Chasser du gibier terrestre. Mahdour. Contracter un acte de mariage en étant en état de sacralisation. C'est interdit. Les rapports charnels, intimes, entre époux. Tout cela, c'est des interdits pendant l'état de sacralisation. قال الشيخ سليمان الرحيلي في هداية السالك، وهذا شرح على تبصير الناسك في أحكام المناسك للشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. في شرحه للشيخ سليمان
سماه هداية السالك. قال فالمنع منها، يعني المنع من هذه المحظورات، متعلق بالإحرام، فهي يعني أمور جائزة قبل الإحرام، وترجع إلى الجواز بعد التحلل من الإحرام. في أمور كانت تجوز، يعني فيه أمور كانت تجوز للإنسان قبل الإحرام، وبمجرد أن يحرم تحرم عليه، وبمجرد أن يتحلل ترجع إلى الجواز. والحكمة منها عظيمة من اعتقادنا اليقيني أن الله عز وجل ما حرم علينا شيئا ليعذبنا به ولا ليشقينا به، وإنما كل ما شرعه الله عز وجل لحكمة. فإذا منعنا الله عز وجل من شيء مطلقا أو مؤقتا فإن نجزم يقينا أن هذا لحكمة. والحكمة من محظورات الإحرام، لما جعل الله عز وجل جاء الشرع بهذه المحظورات، هي أن يستشعر المؤمن أنه في هذه العبادة العظيمة، فتغير حاله في هيئته مع تحريم بعض الأمور عليه يجعله يشعر بهذه العبادة العظيمة. الإنسان عندما تتغير حاله باللباس فيتغير لباسه المعتاد ويمنع من هذه الأشياء، فإنه طوال الوقت يستشعر أنه في الحج، وهذا يجعله يؤدي العبادة على أكمل وجه ممكن. والإنسان في حجه تحرم عليه ثلاثة أمور كلية ويجب عليه أن يجتنبها. الأمر الأول محظورات الإحرام، الأمر الثاني المعاصي ولا سيما الكبائر، حيث تعظم حرمتها في الحج كله وهي حرام في كل مكان وزمان، لكن إذا دخل المسلم في الحج عظمت حرمتها. وتذكرون ماذا قال إبراهيم النخعي رحمه الله؟ قال لأن أعصي الله عز وجل ب70 معصية خارج الحرم أهون علي من أن أعصيه بمعصية في الحرم. معصية واحدة قابل 70. الثالث تحرم الإساءة إلى الخلق، فيجب على الحاج أن يجتنب الإساءة إلى الخلق، ورأس ذلك الجدال والضار المؤدي إلى التباغض والشك في الحج وغير ذلك. وقد جمع الله عز وجل هذه الأمور الثلاثة في قوله سبحانه وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Cheikh Suleiman Rahili Hafidahullah Ta'ala, dans son commentaire du livre au Mansak de Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad Hafidahullah Ta'ala, il dit en page 293, en expliquant le sens de ces mahdurat, il a dit que ces interdictions sont liées à l'état d'ihram. Elles sont donc permises avant la sacralisation, puis redeviennent permises une fois que le pèlerin se désacralise. Ce sont des choses qui, à l'origine, étaient autorisées à la personne avant d'entrer en état de sacralisation, mais dès qu'elle entre en ihram, yani la personne rentre en ihram, elles deviennent interdites. Et dès qu'elle sort de l'ihram, une fois qu'elle s'est désacralisée, ces choses-là, elles redeviennent licites. Mais c'est quoi la sagesse derrière tout ça? Je voulais faire une remarque, les frères, par rapport
un certain frère, Allah Rabbi yahdina, subhanallah. Moi, je me souviens, j'ai fait un cours ici sur Adab Majalis al-Ilm. Comment on doit se comporter dans des assises de science. Mais Allah al-Musta'an, ما عندناش علم. لم نجلس عند العلماء. On ne s'est jamais assis chez les savants pour apprendre le comportement. Là, j'ai l'impression, des fois, je regarde Bad l'Ikhwa, on dirait qu'on raconte des blagues ici. Le cheikh, il parle, et il explique, et certains rigolent. Moi, je me demande, mais subhanallah, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire, le cheikh, là? Il est en train d'apporter ce qu'a dit Allah Azza wa Jalla, ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'ils ont dit les compagnons, ce que disent les savants. Et je vois des... Wallahi, l'auquel on était vraiment... on a vu cette rudesse qu'avaient certains chouyours, certains imams. Il voit quelqu'un, il délaisse le cours, il part. Ça sûr? Wallahi, les frères. Il entend juste Agada et il délaisse le cours, il part. هيا روح انت يقريك الحيط الان. Non, les frères, barakallahu fikum, on essaie d'élever un peu le... L'imam Shafi'i, rahimahullah, je sais pas, à titre d'exemple, quand il assistait au cours de l'imam Malik, rahimahullah, قال كنت أتصفح الورق صفحا رقيقا, juste pour tourner la page. Il le faisait tellement doucement, juste pour ne pas se faire remarquer. On continue sur Allah Ta'ala. Le Cheikh Suleiman, rahimahullah, il dit qu'il y a une sagesse derrière tout ça. Qu'il y ait ces interdictions. C'est quoi la sagesse? ما هي الحكمة من هذا؟ قال la sagesse, derrière cela, elle est immense pour celui qui médite. Il dit, nous avons la conviction certaine qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a jamais interdit une chose pour nous tourmenter ou nous rendre les choses pénibles. Mais il y a une sagesse derrière chaque législation. Ainsi, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit quelque chose de façon permanente ou temporaire, nous sommes certains que c'est pour une sagesse. Et la sagesse des interdictions de l'ihram, c'est que le croyant ressente qu'il est engagé dans un acte d'adoration énorme. Le changement de son apparence, il était en qamis, il était en taqiyya, etc., il était en état de... il sent bon, etc. Ce changement d'apparence, le fait qu'il se retrouve avec 2 morceaux d'étoffe, rida wa izar, le changement de son apparence, déjà par les vêtements et par le fait de s'abstenir de beaucoup de choses, lui fait prendre pleinement conscience qu'il est en train de faire le hajj, qu'il est en train d'accomplir cette grande adoration. Ce qui l'aide à le vivre intensément. Il vit toutes les péripéties, toutes les étapes de l'hajj. Mais bien sûr, celui qui a le cœur présent. Et évidemment, il accomplit cette ibadah de la manière la plus parfaite possible. Durant le Hajj, 3 catégories d'interdits s'imposent aux pèlerins qu'il doit impérativement éviter. Premièrement, les interdits de l'ihram. Maintenant, je pose la question, les frères, barakallahu fikum. Si la personne ne connaît pas هذا المحظورات,
Hein? Il y en a beaucoup. Abdel Hakim, il ne cesse de rapporter une anecdote. Une personne âgée, avant de partir à Hajj, il a assisté à tous les cours. Tous les cours. Il était là. Et quand le voyage est arrivé, Abdel Hakim قال له يا شيخ اللهم بارك الله كذا. قال له عبد الحكيم خليني نقول لك حاجه. انا لاصق فيك لاصق فيك. يعني je te lâche pas. يعني ne me dis pas est-ce que عمرت ولا ما عمرتش ولا t'as appris t'as pas appris. قال له moi. Il n'a pas raté un cours. Eh. Depuis le début. قال له moi ce que je sais. Tout est assimilé. Il m'a dit wallah cheikh, je venais juste pour te faire plaisir. Et il m'a dit moi tu vas me trouver devant ton pied là. Tu lèves le pied, je suis avec toi. والله c'est le fils هانئا ليه. حفظه. Au moins, il sait pertinemment, il va accomplir son pèlerinage comme il se doit. L'essentiel. Donc, le Cheikh Hafidahullah Ta'ala, il dit que la personne doit impérativement éviter ces choses-là. La première des choses, c'est éviter les interdits de l'ihram. Mais comment peut-on les éviter si on ne les connaît pas? Et quand on enseigne aux gens les règles de la prière, que هذه شروط وهذه أركان وهذه واجبات وهذه مستحبات وهذه سنن وهذه مبطلات وهذه مكروه etc. Mais pourquoi? Ya akhi barakallahu fi, comment tu peux rattraper ta prière si tu ne sais pas belli hada rukn? Mais comment je vais le rattraper le rukn? Tu ne sais même pas belli c'est un rukn. C'est pour ça que la prière, à titre d'exemple, c'est devenu quelque chose de machinal. Voilà. لا نتمعن. كذلك الإنسان il faut qu'il apprenne. ما هي محظورات الإحرام? Donc il doit éviter impérativement ces choses-là, déjà en les connaissant, qui sont les actes licites en temps normal, mais interdits spécifiquement lorsqu'on entre en état d'ihram. Deuxième chose, ce qu'il doit éviter, le pèlerin ou le mu'tamir, tout ce qui est désobéissance, tout ce qui est transgression, en particulier les grands péchés. Il faut savoir, les frères, quand vous allez faire l'umrah ou le hajj, vous avez hurmat al-zaman ou hurmat al-makan. Vous avez deux choses qui se rejoignent. Vous avez la sacralité du temps, sur le plan temporel, et vous avez quand même la sacralité du lieu. Un péché commis fait le haram, c'est pas comme un péché commis à l'extérieur du haram ou dans un autre pays. Ce sont des choses interdites en tout lieu et en tout temps. Les grands péchés, haram partout. Hein, là où tu es. Mais leur interdiction est encore plus grave durant le hajj en raison de la sacralité du temps et du lieu. La troisième chose, les préjudices envers les autres. Fais attention, ne pas nuire aux gens. Le pèlerin doit éviter de nuire aux gens, que ce soit verbalement ou autrement. Le pire de cela est la dispute nuisible. أيون الله المستعان أخوتي ينسى باللي راه في الإحرام ينسى باللي راه في الحرم ينسى باللي في كذا وكذا. Dès que il s'énerve, il commence à insulter, être grossier. أخي اتق الله في نفسك راك محرم يا عبد الله وش بيك. Donc, le pire de cela est la dispute nuisible qui mène à l'inimitié, au doute et nuit à la spiritualité du hajj. Allah subhanahu wa ta'ala a réuni ces trois interdits, ces trois types d'interdits dans sa parole Jalla wa Ala. Quiconque entreprend le hajj en ces mois, كل إنسان دخل في مناسك الحج أحرم بالحج. Quiconque se trouve dans cette situation-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit
qu'ils s'abstiennent, qu'ils s'arrêtent, qu'ils s'abstiennent de toute obscénité. ما يخرج من فمه إلا الطيب إلا الكلام العسل. وهذا في الحج وغير الحج. وغير الحج. Ça c'est pendant le hajj. Le musulman c'est pas quelqu'un de grossier. المسلم ليس بالفاحش ولا بالبذيء. Qui s'abstient de toute obscénité, de tout péché et de toute dispute pendant le hajj. بعض مظاهر يعني الحكم من هيئة الإحرام إظهار التذلل لله تعالى والخضوع له سبحانه وتعالى، وذلك لأن الحاج والمعتمر يرفض أسباب الترف والتزين والتطيب ويلبس ثياب الإحرام مظهرا بذلك ماذا؟ فقره لربه عز وجل. هنا يتساوى الغني والفقير، الوضيع والوزير، كل الناس سواسية، كل الناس بلباس واحد، لا تميز حاكم من محكوم، لا مراتب ولا شعارات ولا شيء، كل الناس سواسية، مظهرا فقره لربه متجردا عن كل ما يشغله ويصرفه عن مولاه، فيتعرض بذلك لمغفرته سبحانه وتعالى. ثم يقف الحاج في عرفة متضرعا متذللا حامدا شاكرا لربه ومستغفرا لذنوبه وعثراته، سائلا ربه ما يحتاجه في دنياه وأخراه. وفي طوافه بالبيت أيضا يلوذ بالله عز وجل ويلجأ إليه من ذنوبه ومن هوى نفسه ومن الشيطان، يلوذ بالله عز وجل من الشيطان ووساوسه. من الحكم أيضا في الإحرام أن بلباسه هذا الإحرام يتذكر العبد كيف يخرج من هذه الدنيا، فسيخرج بهذه الأثواب، لا مال ولا بنون، دخل عاريا إلى هذه الدنيا وسيخرج منها عاريا. أضف إلى ذلك المجامع، فالحج يذكر بيوم القيامة، فالحاج إذا رأى جموع الحجاج قد جاءوا من كل فج عميق ومن كل طريق بعيد واجتمعوا للطواف بالبيت العتيق وانصرفوا من اجتماعهم بعد الصلوات، يتذكر بهذا الاجتماع وهذا الانصراف يوم القيامة وانصراف الناس بعد ذلك، كما قال الله تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكذلك الطواف بين الصفا والمروة وزحام الناس في الدخول مع الأبواب والخروج، هذا أيضا يذكر بيوم القيامة. وكذلك اجتماع الحجاج في عرفة في صعيد واحد في يوم واحد بلباس واحد بأعداد كثيرة هائلة يذكر المسلم بيوم القيامة. واجتماع الناس جميعا في عرصات القيامة في هذا الموقف لا ينفعهم إلا ما قدموا في هذا اليوم العظيم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Pendant le pèlerinage, barakallahu fikum, il y a l'expression de l'humilité envers Allah Jalla wa Ala et la soumission à lui. En effet, le pèlerin ainsi que le mu'tamir renonce à la luxure, la parure, il renonce au parfum et porte les vêtements de l'ihram, montrant ainsi, les pèlerins ou les mu'tamirines, ils montrent leur pauvreté devant leur Seigneur, se dépouillant de tout ce qui pourrait les distraire et les détourner de leur Seigneur. Par cela,
ils se soumettent à la miséricorde d'Allah. Ensuite, le pèlerin se tient à la station Arafat, suppliant, humble, louant et remerciant son Seigneur, demandant pardon pour ses péchés et ses erreurs, et sollicitant de son Seigneur ce dont il a besoin dans cette vie et dans le-delà. Lors de son tawaf, autour de la Kaaba, il se tourne vers Allah, recherchant sa protection contre les péchés, contre les désirs de son âme et contre les tentations du diable et de ses insufflations. Le pèlerinage fait rappeler le jour du jugement, car lorsque le pèlerin voit les foules des gens accomplissant le Hajj, venant de chaque vallée profonde et de chaque chemin lointain, se rassemblant pour effectuer le tawaf autour de la maison sacrée, puis se dispersent après leur prière, cela lui fait penser à l'assemblée du jour de la résurrection et à la dispersion des gens après cela, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens, ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra, et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. De même, le tawaf entre As-Safa et Al-Marwa, As-Sa'i bayna As-Safa wal Marwa, ainsi que l'agitation des gens en sortant et en sortant des portes, rappelant le jour du jugement. De même, l'assemblée des pèlerins à Arafat, rassemblés sur un même lieu en un seul jour, vêtus du même habit, dans une grande et impressionnante foule. Ceci rappelle le jour du jugement, où tous les gens seront rassemblés dans les plaines du jugement dernier. Ce jour-là, seuls les actes accomplis par chacun seront utiles, car ce jour-là, ni la richesse, ni les enfants ne serviront, sauf celui qui viendra auprès d'Allah avec un cœur pur. On continue, Inch'Allah, à partir de demain, Inch'Allah, le Mahdourat. Juste une remarque concernant l'état de sacralisation. Et on trouve des fois, et surtout fait le Hajj, Al-Umrah, et des gens, des fois, yashtakoun, yatadajjaroun, min lubs al-ihram. On trouve, subhanallah, des gens, c'est comme ils sont gênés. Le fait de mettre, d'endosser l'ihram. Et surtout fait le Hajj. Fait le Hajj, comme ça dure longtemps, quand même, le premier jour, Yawm al-Tarwiyah, jusqu'à Rami Jamrat al-Aqaba. Ça, s'il n'applique pas le hadith de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, savoir s'il n'a pas fait tawaf al-ifada. S'il n'a pas fait tawaf al-ifada, هذا يزيد يومين ولا ثلاث. Al-Muhim, celui qui est en état de sacralisation, c'est quoi la récompense? جاء في صحيح الترغيب والترهيب الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله للإمام المنذري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن يظل في إحرامه إلا إذا غابت الشمس غابت بذنوبه. Il n'y a pas un croyant qui reste en état de sacralisation un jour, à savoir quand le soleil se couche, il prendra avec lui ses péchés. وتجد بعض الناس يضجر. Et quand est-ce qu'on va enlever ça? بعض الناس هكذا. مسكين. Déjà, regardez subhanallah. بعض الناس, pour eux, rêver déjà d'accomplir une umrah déjà, c'est un, pour lui c'est مسكين ربما رؤيا, c'est possible, c'est un rêve. Toi qui Allah Azza wa Jalla t'a facilité, il t'a choisi parmi toutes ces personnes. Et une fois que tu as cette occasion-là, normalement tu dois profiter pleinement. Wallahi ma tadri. Et surtout maintenant, celui qu'Allah Azza wa Jalla lui facilite, il n'a pas pris les dispositions, à savoir apprendre al-manasik, apprendre al-ad'iyah. Sans parler du prix. Pour toi déjà, qui te dit que tu auras encore la possibilité de le faire? كم من الناس حج مرة وربما مات في الحج, et c'est possible qu'il est resté là-bas. فالعاقل الحصيف لا يضيع ولا يفوت الفرصة. L'intelligent ne laisse pas passer cette occasion.
il essaye de profiter pleinement de cette occasion. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. نسألك من خير ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. وصل اللهم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.